इंडिया पावर लिमिटेड का हाई टेंशन तार सोमवार को टूटकर गिरने से एक वाहन चालक की मौत हो गई। घटना रानीगंज का नेशनल हाईवे 2 मंगलपुर स्थित पटियाला ढाबा पर सोमवार प्रातः लगभग 5:30 बजे हुई है। ढाबे के मालिक मनजोत सिंह ने बताया कि निजी बिजली कंपनी इंडिया पावर का हाई टेंशन तार उनके ढाबे के ऊपर से गुजरता है। इसे लेकर उन्होंने कई बार इंडिया पावर कंपनी से इस तार को कवर करने को लेकर बात की है, लेकिन इस संदर्भ में कोई कार्रवाई कंपनी की तरफ से नहीं की गई। आज अचानक हाई टेंशन तार टूटकर ढाबे के ऊपर गिर पड़ा। उस वक्त वहां तजिंदर पाल, जिसकी उम्र 52 वर्षीय है, वह एक वाहन चालक था जो वहां बैठा था, जो कि उस बिजली के तार की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक चालक पंजाब के पटियाला का निवासी था। ढाबा के मालिक मनजोत सिंह ने कहा कि घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। क्या हुआ था? आज सुबह 4:30 पौने 5 बजे के लगभग तो यहाँ पे हाई टेंशन तार जाती है हमारे होटल के ऊपर से। तो बार बार इनको पहले से बोला गया था कि यहाँ पे कुछ कौन सा, किसका है हाई टेंशन तार? किसका है? इंडिया पावर का। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वो आज गिर गई ऊपर हमारे ये शेड के ऊपर में। अच्छा, तो शेड के ऊपर गिरी तो हमारा एक यहाँ पे कोई ड्राइवर था, यहाँ पे बैठा हुआ था। तो यहाँ पे बैठा तो उसको करंट पकड़ लिया है, टान लिया अपने तरफ। ये हमारा ये शेड का ये जो पिलर है, इसमें लोहा का पिलर था, तो उसकी उसको डेथ हो गई यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद पुलिस आई। पुलिस अपना काम की डेड बॉडी लेकर गई, और लेकिन ये इंडिया पावर वाले जो कर्मचारी है, उनको बार बार फ़ोन किया गया। ये लगभग 2-2.5 घंटे बाद आए हैं, और 2-2.5 घंटे बाद आने के बाद इनका तेवर ही कुछ अलग है कि क्या बोल रहे हैं? मतलब कोई अच्छा से कोई तरीक़ा से बात नहीं कर रहा है। एक होता है कि चलो हाँ गलती हुई है, इनके ऑफिसर तो आए हुए हैं, वो मतलब कोई सही तरीका, मतलब एक होता है बात करने का, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऊपर से बोले हमारे आदमी आएंगे। अभी तक देखिए टाइम हो गया 10 साढ़े 10 हो गया, अभी तक इनका कोई ऊपर का सीनियर कोई बंदा नहीं पहुंचा है यहाँ पर। और उसके बाद इनको हम लोग 2 डिमांड किए हैं। एक तो हमारे यहाँ पे सेफ्टी का कीजिए, ऊपर में जो तारें गई हैं उसका कुछ सेफ्टी कीजिए। अगर आज एक बंदा मर रहा है, कल फिर अगर गिरेंगे कल 10 और मर सकते हैं। और दूसरी बात है, जिसकी डेथ हुई है उसका हम लोग को कुछ हर्जा ये मुआवजा चाहिए। ड्राइवर का नाम क्या था? तजिंदर पाल सिंह। कहाँ के थे वो? पटियाला, पंजाब। आपका नाम? मेरा मनजोत सिंह। परिचय? मैं यहाँ का ऑनर हूँ ढाबा का। पुलिस भी मौके पर आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल स्थित जिला अस्पताल भेज दिया है। उन्होंने इंडिया पावर कंपनी के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना होने के तुरंत बाद उनको जानकारी दी गई थी, लेकिन उनके अधिकारी घटना के करीब 2 से 2.5 घंटे के बाद आए, और आने के बाद अपनी गलती मानने के बजाय उनका रवैया ऐसा था कि मानो उनकी कोई गलती ही नहीं। जो अधिकारी आए थे उन्होंने घटना की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार किया और कहा कि वह कंपनी के उच्च अधिकारी को इस मामले की जानकारी देंगे। वहीं पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही जानकारी अधिक मिल पाएगी कि आखिर उसकी मौत का कारण क्या था। वहीं कंपनी के अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर होटल मालिक से ठीक व्यवहार न किए जाने को लेकर कहा कि कंपनी के किसी भी अधिकारी ने अगर इस तरह का व्यवहार किया तो उसकी जांच कंपनी करेगी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। दुर्गापुर के NIT इंस्टीट्यूट में एक अस्थायी CBI दफ्तर बनाया गया है, जहां विगत कुछ दिनों से बीरभूम जिला के शासक दल, कर्मी, नेता एवं व्यवसायी आदियों को बुलाया जा रहा है। कारण बीरभूम के जिला अध्यक्ष अनुब्रतो मंडल को चुनाव के बाद जिन लोगों ने भी फोन किया था, उन सब का नाम इस लिस्ट पर है और सभी नेताओं को बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आज सुबह बीरभूम जिला के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हिमाद्री कुमार आड़िक को बुलाया गया था। संवाद के माध्यम को स्वास्थ्य अधिकारी हिमाद्री कुमार कुछ बताना ही नहीं चाहा। আপনাকে কি ফোন কলের জন্য ডেকেছিল? আমি জানি না। বলছি গৌরব সরকারের তাহলে ময়নাতদন্তের জন্য কি তার কোনো রহস্য সেজন্য কি ডাকলো সিবিআই আপনাদের? অনুব্রত মণ্ডল কি সেদিনে ফোন করেছিলেন যে গৌরব সরকারের ময়নাতদন্তের দিন? কি বলবেন? কিছু বলছি না। কি জিজ্ঞাসা করলো সিবিআই? কিছু বলছি না। আপনি একজন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, তারপরেও সিবিআই আপনাকে তলব করলো? ডাকতেই পারে, এটা তো যে কেউকে ডাকতে পারে না, ওনারা তো রেগুলেটরি বডি, যে কেউকেই ডাকতে পারেন ওনারা। পরে কি আপনাকে ডাকবে এরকম কিছু বলেছে? সেরকম কিছু বলে। জেলা সভাপতির সাথে কি আপনার তাহলে ফোনে কথা হয়েছিল? আচ্ছা, কতক্ষণ ধরে আপনাকে জেরা করলো? হ্যাঁ,
কুড়ি মিনিট ভোট পরবর্তী হিংসায় একের পর এক তৃণমূল থেকে বিজেপি নেতৃত্বতে ডাকা হচ্ছে, তারপরেই আপনাকে প্রথম সরকারি আধিকারিক হিসেবে এদিকে একটা বিড়ম্বনা? কোনো বিড়ম্বনা বিড়ম্বনা কোনো বিড়ম্বনা না। ঠিক আছে স্যার, আপনার নামটা একটু? আমার নাম হিমাদ্রি কুমার আড়ি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। इसके बाद सुबह को बीरभूम जिला भाजपा के पूर्व साधारण संपादक कालो सोना मंडल, जो अभी भाजपा के कर्मी हैं, अपने दल के विरुद्ध में ही अपना गुस्सा जाहिर किए और कहा कि विधानसभा चुनाव में रिजल्ट घोषणा के बाद ही जगह जगह पर कार्यकर्ताओं के घर घर पर हमला किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं को घर से निकालकर मारा जा रहा था। उस समय हमने राज्य भाजपा अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी थी, आश्वासन भी दिया था जिला नेतृत्व के समर्थकों के साथ खड़े रहेंगे, मगर वह लोग कर्मी के साथ खड़े नहीं हुए। নেতা যাকে সিবিআই তলব করলো, হ্যাঁ, এটা ডাকার দরকার আছে। আমি খুব খুশি, বিশ্বাস করুন, আমি দারুণ আনন্দিত। মানে কি বলবো, আনন্দ প্রকাশ করতে পারছি না। আচ্ছা। মানে যেটা রটনা হয়েছে সেটা পুরো একদম ঘটনা নয়। আচ্ছা। সিবিআই যদি আমাদের মতন লোককে না ডাকে না, তাহলে আসল সত্য উদ্ঘাটন হবে না। আচ্ছা, কি জিজ্ঞেস করলো? দেখুন, জিজ্ঞেস করেছে, সব কথা তো বলা যাবে না। হ্যাঁ, সেইটা 2 তারিখের পর যা ঘটেছে সেই সব জানতে চাইছে। আচ্ছা। তো আপনি ফোন করতে গেলেন তৃণমূল নেতাদের কেন? কে বলেছে? আমি করেছি বিকাশ দাকে, এই কয়েকজনকে। কেন করেছি? বিকাশ দাও তৃণমূলের। হ্যাঁ, দেখুন, শুনুন, বাঁচাবার জন্য না, কর্মীদের সেই দিন পুলিশ কিছু করছে না, তাদের কাছে কর্মীরা অসহায় অবস্থা, কোনো দিক থেকে কর্মীরা সহযোগী নয়, তার জন্য আমি টেলিফোন করি। তাহলে আপনার জেলা নেতৃত্বের কি ভূমিকা ছিল সেখানে? নিশ্চয়ই সেই সময় কিছু করতে পারেনি, কাজ হয়তো তারা অসহায় অবস্থা। জেলা নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্য না, ব্যর্থ না, জেলা নেতৃত্ব সেই সময় টিএমসির যে টেররিস্ট যেভাবে ঘিরেছিল, তার জন্য তারা কোনো কাজ করতে পারে না। কারণ আপনি বলছেন যে আপনাকে সহযোগিতার জন্য ডেকেছেন। হ্যাঁ, মূলত তথ্যগুলো কি জানতে চাইলো? আপনাকে তো সাক্ষী হিসাবে গোটা বীরভূমে কি হয়েছে, হ্যাঁ, তারপর কোন মার্ডারে কি হয়েছে সেসব জানতে চাইছে। আমি যা বলার বলেছি ওখানে। আপনি কোনো স্পেসিফিক যে ইলামবাজারে যে মার্ডারটা হয়েছিল, ইলামবাজার হয়েছে, আমার যেখানে সমস্ত যেখানে যা ঘটনা ঘটেছে সেগুলো আমি বলেছি। অভিযুক্ত কারা ছিল এই ঘটনা? অভিযুক্ত সবাই জানে, একদম কি বলে সূর্যে আলোর মতো অন্ধকার টিএমসি ওয়ালা ছিল। বলছি, শোনো না, আপনার এত সক্রিয়তা কি আপনার দল পছন্দ করেনি, তাই আপনার বিরুদ্ধে বারবার একটা দেখুন, আমার দল আমার সম্বন্ধে কেউ বিরোধিতা করে নাই। আচ্ছা, যিনি বলছেন তার ব্যক্তিগত হয়তো আমার সঙ্গে জেলা, কিন্তু আমি এসব ব্যাপারে কিছু বলবো না, যা বলা পার্টি বেশি বলবো। বলছি কাদের নাম বললেন তাও? নাম কেন বলবো? আমার কাছে যা তথ্য ছিল আমি দিয়েছি। কারোরই নাম বলবো না। আপনার মতো তো আরো অনেকেই হ্যাঁ সেই দিন ফোন করে সাহায্য চেয়েছিল দলকে, এই বিরোধীদের, যার কথা আপনি বলছেন যে আপনার দলের কর্মীদের বাঁচানোর জন্য, তাদের ছেড়ে হঠাৎ আপনাকেই কেন? দেখুন, একটা জিনিস, রামকৃষ্ণ কে করেছে? আর অনেকেই সে নাম বলতে হবে। বলছি, বিজেপি কি সিবিআই কি তাহলে বিজেপি নেতৃত্বটা নিয়ে কি তদন্ত করছে? না 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 না, বীরভূমের রামকৃষ্ণ রায় যখন প্রেসিডেন্ট, তখন জানে কালো সোনা মণ্ডল টিএমসির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে হতো। এই লোকটা একমাত্র বুকের পাটা আছে, তার পাশে রামকৃষ্ণ রায় আছে, সে সত্যি কথা বলতে পারে। সেই জন্য এখন কি তাহলে কেউ নেই, সেটা চোখে চোখ রেখে কথা বলার মতো কেউ নেই? দেখুন, আপনারা বুঝতে পারবেন সেটা। বিজেপির যে জেলা সভাপতি রয়েছে ধ্রুব সাহা, তিনিও কিন্তু অনুব্রতদার কত কি ভূমিকা ছিল কিছু জানেন? দেখুন, ওটা আমার কাছে কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই দাদা। বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা, তিনিও একাধিক অভিযোগ করছেন আপনার বিরুদ্ধে। দেখুন, সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করুন, কি বিড়াল বেড়েছে ঝোলা থেকে। বলছি, শোনো না, ভোট পরবর্তী হিংসায় সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কোন এলাকাগুলো হয়েছে? ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নানুর, লাভপুর, দুবরাজপুর বিধানসভা, সিউড়ি 1, সিউড়ি 2, মৌরেশ্বর, রামপুরহাট। কোনো প্রমাণ নেই দাদা। বিজেপি জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা, তিনিও একাধিক অভিযোগ করছেন আপনার বিরুদ্ধে। দেখুন, সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করুন, কি বিড়াল বেড়েছে ঝোলা থেকে। বলছি, শোনো না, ভোট পরবর্তী হিংসায় সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত কোন এলাকাগুলো হয়েছে? ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নানুর, লাভপুর, দুবরাজপুর বিধানসভা, সিউড়ি 1, সিউড়ি 2, মৌরেশ্বর, রামপুরহাট। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে দুবরাজপুর, ইলামবাজার, লাভপুর, নানুর। আপনার দলের কজন কর্মীকে হারিয়েছিলেন তখন? কর্মী হারায় নাই, কিন্তু তার প্রপার্টি হারিয়েছি আমরা, প্রচুর প্রপার্টি। গৌরব সরকার যে মার্ডার ওই একটা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত তৃণমূল নেতৃত্বদেরকে ডেকেছে বিজেপি, কিন্তু এরপরে যখন তৃণমূল নেতৃত্বদের কাছে হয়তো বিজেপি অ্যারেস্ট করছে অনুব্রত মণ্ডলের সিকিউরিটিকে, তারপর যখন গতি আনতে বা বিজেপিকে নিয়ে কি তদন্তের আরো উৎপত্তি করতে চাই? দেখুন, আমাদের একটা ব্যাপার আছে, সিউড়ির বাস স্ট্যান্ড আছে, সেখান থেকে রেল স্টেশন যেতে হয়। রেল স্টেশন যেতে গিয়ে রেলেও চাপা যায়, আর পাশে একটা মানে কি বলবো ক্রস পট্টি আছে। এবার কার দিকে কে কোন দিকে যাবে, আমি ট্রেন ধরেছি, সে আমাকে ডেকেছে। কতক্ষণ ধরে জেরা হলো আপনার? আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা, জেরা বলেন ওরা, কিন্তু আমি তো দেখলাম যে সিবিআই করে লোকে ভয়ে মরে। আমি বলছি সিবিআইকে প্রণাম করা উচিত, এদের যা ব্যবহার বিহেভিয়ার।
যে আগুন খেয়েছে সে আঙ্গার কোনো হাসবে। এভিডেন্স প্রোভাইড করেছেন আপনি? হ্যাঁ, আগুন খেয়েছে আঙ্গার হাসবে। সোনাদা কোনো এভিডেন্স প্রোভাইড করেছেন নাকি আজকে? যা কিছু দেবার ওনাকে সব কিছু আমি বলবো না, এটা আমি আপনাকে খবর দিই। বীরভূমের একাধিক তৃণমূল নেতাদের ডাকছে, কি বলবেন এই নিয়ে? দেখুন, যে অবশ্যই ডাকবে, যদি তাদের কিছু না থাকে বুক খুলে মেরে যাবেন। আমি কাজকে ব্যস্ত না, আমি আজ প্রাউডেড, মানে আমি আজ চরম আনন্দিত। যদি আমার মিষ্টি থাকতে আমাদের মিষ্টি বিলি যারা গরু পাচার কাণ্ডের কোনো ব্যাপার নিয়ে কিছু দেখুন, জিজ্ঞাসাবাদ করেছে? সিবিআই এর কাছে সব আছে। সিবিআই হচ্ছে ভারতবর্ষের একটা স্তম্ভ, যদি পাতালে থাকে তাকে বার করবে, কেউ রেহাই পাবে না। গরু পাচার কাণ্ড নিয়ে কোনো গরু তথ্য পাচার, পেয়েছেন বালি নাকি? পাচার, যা মারামারি যা হয়েছে কেউ বাদ যাবে না, আপনার কেউ বাদ যাবে না। ঠিক। হ্যাঁ, दुर्गापुर से निमाया दास का रिपोर्ट, PV न्यूज। सोमवार की दोपहर को दुर्गापुर के अस्पताल से केतुग्राम की पीड़िता रेणुका को छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से बाहर आती ही रेणुका ने पीड़िताओं की आवाज बुलंद करने की बात कही। मालूम हो कि पति शेर मोहम्मद ने केतुग्राम की नर्सिंग स्टाफ रेणु खातून की कलाई काट दी थी। वह स्वस्थ होने के बाद सोमवार को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल से केतुग्राम लौटी। सरकारी नर्सिंग की नौकरियों की सूची में उनका नाम आते ही उनके पति शेर मोहम्मद ने सुपर किलरों के साथ मिलकर रेणु खातून की दाहिनी कलाई को बेरहमी से काट दिया था। इसके बाद भी रेणु का हौसला नहीं टूटा। रेणु के इलाज का खर्च राज्य सरकार ने वहन किया है। वहीं रेणु की कलाई काटने के आरोप में पुलिस ने 7 समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। रेफर करें फॉर फर्दर मैनेजमेंट, तो उनी ओनार टीम 5 तारीख থেকে আজ অবধি রেণুকে আমরা আমাদের হসপিটালে ভর্তি করতে পেরেছি, সব রকমের ট্রিটমেন্ট দিতে পেরেছি। আজ রেণু আমাদের সামনে পাশে বসে আছে, একদম সুস্থ। ও আজকে বাড়ি যাচ্ছে, এটা আমাদের খুব খুশির খবর। উনি খুব বাড়ি যাচ্ছে আর সুস্থভাবেই বাড়ি যাচ্ছে। আমি আমাদের ডক্টর শশাঙ্ক কাঞ্চন, উনি আমাদের অর্থোপেডিক সার্জন, ওনার যে বক্তব্য কীভাবে ট্রিটমেন্ট হয়েছিল সেটা উনি আপনাকে ডিটেলস বলবেন। আইকেসিটি হসপিটাল থেকে আমার যে ট্রিটমেন্ট হয়েছে ওটা খুব ভালোভাবে হয়েছে, তাই আমি সুস্থ হয়ে বাড়ি যেতে পারছি। আর আইকেসিটি হসপিটালের ডক্টর, এখানকার ম্যানেজমেন্ট, এখানকার স্টাফ সবার জন্য আজকে আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি আর আমি ঠিকঠাক হয়ে বাড়ি যাচ্ছি। আর আমার খুব ভালো লাগছে। বলছি স্বাস্থ্যসাথীতেই চিকিৎসা হলো? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বাস্থ্যসাথীতে চিকিৎসাটা হয়েছে পুরোটাই। আর যে টাকাটা আপনারা জমা দিয়েছিলেন সেটা? হ্যাঁ, সেটাও ফেরত দেওয়া হয়েছে। সরকার পাশে এটা তো মানে কি বলবো, এটা আমার বলে বোঝানোর ভাষা নেই। যেভাবে আমার পাশে প্রশাসন, মমতা ব্যানার্জি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মহিলা কমিশনার এসে আমার পাশে যেভাবে দাঁড়িয়েছেন, মানে আমার সত্যি বলার কোনো ভাষা নেই। আমি খুবই খুশি হয়েছি আমার পাশে সবাই এসে এভাবে দাঁড়িয়েছে। এখন কি তুমি বাপের বাড়ি যাবে? না না, এখন আমি আমার দিদির বাড়িতে আছি। দিদির বাড়ি কোথায়? বর্তমান डिटेल में बाद में বর্ধমান। বলছি নতুন করে যুদ্ধ শুরু হলো, কিভাবে এই যুদ্ধে লড়বে? যুদ্ধ তো সেদিনই শুরু হয়েছে যেদিন আমার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে। তো আরও তো লড়াই আমার বাকি আছে, লড়ে যাব ভালোভাবে। আর নিজেকে টিকে রাখার জন্য তো লড়তেই হবে। মানুষের পাশে থাকবে? আর মানুষের পাশে থাকতে চাই, সবাইকে সাহায্য করতে চাই। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছে, জয়েনিং কবে করবে কিছু ভেবেছে? এখনো ভাবিনি, তবে বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরেই থাকতে চাও? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ফোন করেছিল? সেটা কি মানে কোনো কাজে ভাবে কী করে লাগাবে, আর্টিফিশিয়াল লিডকে কী করে কাজ করতে পারবে, সেসব আমার ক্ষেত্রে নেই। সেসব স্পেশাল লোক হয়, অর্থোটিক প্রসটিক ইঞ্জিনিয়ার হয়, তো সেসব জন্য কলকাতা পাঠাতে হবে, ওখানে হবে। दुर्गापुर से निमाया दास का रिपोर्ट, PV न्यूज। घर में रखे गैस सिलेंडर के फटने से एक ही परिवार के 5 लोग समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे शामिल हैं। घटना हुई है जिले के बारजोड़ा थाना अंतर्गत पखन्ना ग्राम में। घायलों में पापिया चैटर्जी, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, 10 वर्षीय पीयू चैटर्जी, 30 वर्षीय सुमित्रा चैटर्जी,
30 वर्षीय कविता धाड़ा, 53 वर्षीय छवि धाड़ा एवं 70 वर्षीय नंदरानी दास शामिल है, जो कि पड़ोसी हैं। सभी घायलों को पहले बारजोड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर होने के तहत सभी को बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पैखन्ना ग्राम के निवासी राखोहोरी धाड़ा, जो कि अपनी मां छवि, पत्नी कविता, विवाहित बहन सुमित्रा तथा 2 भतीजों को लेकर रहते थे। सुमित्रा, जो कि बारजोड़ा में चॉप की दुकान की मालकिन थी एवं बेटी की तबीयत खराब होने के कारण दुकान नहीं खोला और घर में ही थी, एवं राखोहाड़ी घर से संलग्न किराने की दुकान में काम करते थे। उस समय दुकान में काफी भीड़ भी थी। अचानक सिलेंडर फटने की घटना घटी, जिससे घर में आग लग गई। आग लगने से अधिकांश हिस्सा जल गया, जिससे घटनास्थल पर मौजूद 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की नजर में आते ही पुलिस को एवं फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी गई। फायर ब्रिगेड की एक इंजन घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के तहत बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 6 लोगों से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। হ্যাঁ বলুন বলুন। হঠাৎ করে দেখা যায় যে গ্যাস বাস্ট হয়ে গেছে, 6 জন ইনজুরি হয়েছে এবং মোটামুটি 70% বার্ন হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে না যে কীরকম পজিশন, কীরকম সিচুয়েশন। আমরা বড়জোড়া থানা প্রচণ্ড রকম হেল্প করেছে আমাদেরকে। আমরা বড়জোড়া থানা থেকে এখানে রেফার করেছে, এখন অ্যাডমিট করেছে। এখন কী সিচুয়েশন আর বলা যাচ্ছে। কিভাবে ব্লাস্ট হয়েছে? ব্লাস্টটাও আমরা এখন কিছু জানিনি। আমরা যখন আমরা ছিল, আমরা জাস্ট ওদেরকে তুলে বড়জোড়া থানাতে, বড়জোড়া হসপিটাল সুপার স্পেশালিটিতে নিয়ে আসা হয়। তারপর 6 জন, এখনো পর্যন্ত 6 জন, বাকি কেউ ইনজিওর্ড হয়েছে আমরা জানি না। আমরা নিয়ে চলে এসেছি। এখন বাড়িতেও কি আগুন লেগে গেছিল? হ্যাঁ, বাস্ট হয়ে গেছিলো। বাড়িতে একটা চ্যাটার্জি বাড়িতে সিলিন্ডার ছিল, সেই সিলিন্ডার বাস্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আপনার নাম 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 নাম? আমার নাম নির্মলা মুখার্জি। ঠিক আছে। ঘটনা হয়েছিল বলতে মানে আমি তো ওখানে একদম মানে স্পটে ছিলাম না। আমার প্রখণ্ডাদি বাড়ি, আমি এখানে ছিলাম। আমার কাছে ফোন এলো যে একটা গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট হয়ে গেছে, অনেক মানুষ 6-7 জন পুড়ে, অনেকটা করেই পুড়েছে। হ্যাঁ, তারপরে আমাদের ওখান থেকে লোকাল ক্যাম্পে পুলিশ ছিল, তাদের সহযোগিতায় বা পাড়ার লোকের সহযোগিতায় তারা পেশেন্টগুলোকে বড়জোড়া হসপিটালে নিয়ে আসে। বড়জোড়া থেকে বাঁকুড়া রেফার হয়। কজন ইনজিওর্ড আছে? মোটামুটি 6 থেকে 7 জন। কি কারণে ব্লাস্ট হয়েছে সেটা জানতে? কী কারণে বাস্ট হয়েছে সেটা বোঝা যায় না। আর না সিলিন্ডার গ্যাস বাস্ট হয়েছে সেটুকু শুনেছি। মানে একটা সিলিন্ডারই ব্লাস্ট হ্যাঁ, হয়েছে? একটা সিলিন্ডারই বাস্ট হয়েছে। তারপরে এই যে পেশেন্টগুলো আনছি, আমি আগে একটা পেশেন্ট নিয়ে এসেছিলাম, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আপনার নাম? আমার নাম দুর্গাদাস মুখার্জি। দুর্গাদাস মুখার্জি। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। NHSM कॉलेज कैंपस दुर्गापुर ने भारतीय योग संघ के सहयोग से पहली बार NHSM ऑल बंगाल योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से करीब 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों की आयु के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया था। कुल 12 इवेंट में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों के हाथों सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पश्चिम बर्धमान के DMS अरुण प्रसाद, बांकुड़ा के DM आराधिका अय्यर मौजूद रहीं। संस्थान के प्रमुख शिशिर एंटोनी ने बताया कि स्वास्थ्य ही धन है, जो योग मानव जीवन में स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। प्राचीन ज्ञान के माध्यम से समग्र मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की ओर से योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। पिछले 2 महीने से योगासन की प्रस्तुति चल रही थी। रविवार 1 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है। मौके पर भारतीय योग संघ के महासचिव मृणाल चक्रवर्ती, श्री देवाशीष चैटर्जी, योगाचार्य मैरी ई सेसिल इत्यादि मौजूद थी। আমরা যে হেলথ নিয়ে
অল্টারনেটিভ মেডিসিনস নিয়ে যে কাজগুলো অনেক বছর আগে শুরু হয়েছে আমাদের ভারতে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে, অনেক জায়গাতে, এটা অনেক প্রোৎসাহিত হয়েছে। আমরা দেখেছি যোগা ক্যান বেনিফিট দ্য সোসাইটি, থেরাপিউটিক যোগায় কাজ হতে পারে, আমাদের যোগা স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি হয়ে ইউজ হতে পারে, যোগা নিয়ে একাডেমিক আর রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি হতে পারে। এই জন্য আমরা ভাবলাম কি আমরা যোগাকে কীভাবে অ্যাডভান্স করব। আমাদের স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল, আপনি জানেন 2 দিন আগে যে অল ইন্ডিয়া ভারত খেল যে ইভেন্ট হয়েছিল, ওর মধ্যে বেঙ্গল 11টা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, কোনো স্টেট পায়নি। যোগা আমাদের এখানে হ্যাজ বিন দেয়ার ফর এজেস। আমরা একটা অ্যাক্টিভিটি নিয়েছি কি আমরা এই যোগাকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারে। আমাদের এখানে যে ছাত্রছাত্রীরা আছে, দে হ্যাভ বিন ভেরি অ্যাকোয়েন্টেড উইথ যোগা। তাদের একটা ক্যারিয়ার অপশন কীভাবে রেডি করা যায়। অনেক সময় কি হয়, এরা যখন স্টার্ট করে অনেক ভালো করে, কিন্তু পড়ে গিয়ে না বাড়ির কম্পালশন, একটা ক্যারিয়ার অপশন, এগুলো দেখতে দেখতে এগুলো সব ভুলে যায়। তো আমরা যোগাকে একটা ফুল ফ্লেজেড ক্যারিয়ার অপশন বানাবার জন্য উই ক্রিয়েটেড দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ যোগা। 3 বছর আগে আমরা বিএসসি যোগা, এমএসসি যোগা, পিএইচডি এগুলো শুরু করলাম আমাদের দুর্গাপুর ক্যাম্পাসে, আমাদের কলকাতা ক্যাম্পাসে, সো দ্যাট এই যে স্টুডেন্টসরা যারা ইচ্ছুক আছে, যাদের এই ট্যালেন্ট নিয়ে ওরা কাজ করেছে এত বছর, ওদের একটা ভালো ক্যারিয়ারের স্কোপ রেডি করা যায়। কোথাও কি আপনাদের চিন্তাধারা যে যেটা বিশ্বমানের যে যোগা প্রতিযোগিতা হয়, সেখানে আপনাদের মানে সংস্থা থেকে 1 নম্বর আসুক? ডেফিনেটলি বেঙ্গল এত প্রোগ্রেসিভ আছে যোগা নিয়ে। যখন আমরা ইন্ডিয়াতে 11টা অ্যাওয়ার্ড পেতে পারি, তাহলে আমরা বিশ্ব স্টেজে কেন? কতজন পার্টিসিপেট? आज के प्रोग्राम में क्या हुआ कि करीबन 450 पार्टिसिपेंट्स वेस्ट बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए, and then we did the inter yoga competition among these various competitors across 8 categories based on age groups. তো ওখান থেকে আমরা উইনার্স, রানার্স আপ সবাইকে ডিসাইড করেছে, অ্যান্ড দেন উই আর সাপোর্টিং দেম ইন হাউ টু পারজিউ দেয়ার যোগা ফরওয়ার্ড। NSHM wants to be a catalyst to help take yoga practice as a therapy, as a sport, as an academic activity forward. ওইটাই আছে আমাদের অবজেক্টিভ। ফার্স্টবার আপনারা করানো হয়েছে যোগাসনা চ্যাম্পিয়নশিপ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটে, এটা আমাদের প্রথম অ্যাটেম্প্ট। আমাদের এখান থেকে যারা दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PV न्यूज। लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा की तरफ से वर्ष पर चलने वाले सामाजिक कार्यों में विशेष भूमिका निभाने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया एवं सदस्यों की भूमिका के प्रति अभिनंदन जताया गया। कार्यक्रम का आयोजन बांकुड़ा लाल बाजार एक विशेष सभागृह में किया गया, जहां उपस्थित भूतपूर्व इंटरनेशनल लायन डायरेक्टर विष्णु बाजोड़िया, क्लब के अध्यक्ष अशोक जालान, सचिव अभिषेक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रेम शराफ के अलावा अनुमिता चैटर्जी, प्रीति गोयंका, नीरजा शराफ, रविशंकर सुरेका, राजकुमार सुरेका, सत्येंद्र नाथ दत्ता, इंदिरा बाजोड़िया, अनिमेश चौधरी के अलावा अन्य सदस्य एवं गणमान्य अतिथिगण मौजूद रहे। बोले আমরা 1000 অফ পিপলকে সার্ভিস দিতে পেরেছি ডিউরিং করোনা কালের সময়, যেভাবে আমাদের অ্যাক্টিভিটিস হয়েছে করোনাকে নিয়ে, সে মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন হোক বা এসো কোভিডকে দ্বারা যে অ্যাক্টিভিটি আছে ডিস্ট্রিক্টে, সেটা হোক, আপনারা সবাই দাঁড়িয়ে থেকে সবাই সহযোগিতা করে আমরা 1000। बांकुड़ा से प्रणव कुमार का रिपोर्ट, PV न्यूज।